ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ پاکستان کی تاریخ کا اہم دن، وزیر اعظم عمران خان آج دیامر بھاشا ڈیم پر کام کا آغاز کروائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان دیامر بھاشا ڈیم سائٹ کے دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں۔ عبدالقادر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ عبدالقادر بتائیے گا کب تک پہنچیں گے وزیر اعظم اور کون کون ہیں ان کے ہمراہ؟ دیکھیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر فیصل واڈا اور علی امین گنڈا پور اس وقت اہم ترین دورے پر روانہ ہوئے تھے، اور اطلاعات کے مطابق اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم عمران خان اس سائٹ کے موقع پر بھی پہنچ جائیں گے۔ پن بجلی کا یہ بہت بڑا منصوبہ ہے دیامر بھاشا ڈیم، اس کی تعمیر کا جائزہ لیا جائے گا آج کے اب تک اس کے اوپر کتنا کام مکمل ہو چکا ہے اور کیا رکاوٹیں ایسی باقی ہیں جن کو فوری طور پر دور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک سول اور عسکری قیادت کا مشترکہ ایک منصوبہ ہے جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ پر تعمیر ہونے والا یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا آر سی سی ہوگا۔ تقریباً 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کا یہ کام آئے گا اور سستی بجلی اس منصوبے سے پیدا کی جا سکے گی۔ اگر یہی بجلی آپ کو فرنس آئل کے ذریعے پیدا کرنی پڑتی تو اربوں روپے کی لاگت آنی تھی اس کے اوپر، لیکن یہ 4500 میگا واٹ بجلی انتہائی اہم دورے پر ہے اور اس ڈیم کی تعمیر کو فوری طور پر مکمل کرنا چاہتی ہے وفاقی حکومت۔ تو ابھی وزیر اعظم عمران خان اس بات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے ہیں کہ ابھی تک کتنا کام مکمل ہوا ہے اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وفاقی حکومت اس کو دور کرنے میں کس حد تک مدد کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، نظر رکھیے گا، اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے۔ فی الوقت آپ کا شکریہ۔ دیامر بھاشا میگا پروجیکٹ نے ایک اور تاریخی سنگ میل طے کر لیا۔ چیئرمین سی پیک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ میں کہا، وزیر اعظم آج دیامر بھاشا ڈیم میگا منصوبے پر کام کا آغاز کرائیں گے۔ ڈیم میں 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ زرعی مقاصد کے لیے مزید 1.2 ملین ایکڑ پانی دستیاب ہوگا۔ منصوبے سے 4500 میگا واٹ سستی گرین انرجی پیدا ہوگی۔ منصوبے سے 16,000 افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور ہائیڈل پاور سمیت سٹیل، سیمنٹ اور تعمیراتی شعبے ترقی کریں گے۔ ذخائر آب کی تعمیر کے ذریعے پانی توانائی میں خود کفالت کی جانب پیش قدمی۔ پن بجلی کے منصوبے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر ملک کی ترقی کا اہم جز ہوگا۔ آبی ذخائر کی ترقی سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شمولیت وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ اور اب بات کریں گے بجلی بحران کی۔ کراچی والوں پر لوڈ شیڈنگ کے بعد جاری، شہریوں کے الیکٹرک نے جینا محال کیا ہوا ہے۔ اولڈ سٹی ایریا، لانڈی، کرنگی، اورنگی، ملیر، نیو کراچی اور گلستان جوہر سمیت کئی علاقے غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ ہم لوگ ادھر گرمی سے مر جاتا ہے نا، پورا رات بجلی نہیں بتائی۔ مہربانی ہوگی کچھ رحم کھائیں غریبوں پہ۔ شدید ہبس اور گرمی، باہر کورونا اور اندر بجلی کا رونا، کراچی والے لوڈ شیڈنگ سے ذہنی اذیت سے دوچار ہے۔ عوام، حکومت اور اپوزیشن سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ ریگولیٹر نے بھی سخت نوٹس لیا لیکن سب بے سود کہ الیکٹرک کی بے حسی کے آگے کوئی نہ ٹک سکا۔ حکومت کی جانب سے کہ الیکٹرک کو ایندھن اور بجلی کی فراہمی بھی جاری ہے، لیکن کہ الیکٹرک کے سسٹم کی نااہلی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کبھی صبح لے کے جاتے ہیں، کبھی شام کو لے کے جاتے ہیں، کبھی رات کو۔ لائٹ ہی نہیں ہے، آپ یہ سمجھو۔ میٹر لگا ہوا، بجلی نہیں ہے اس میں اور بل آتا ہے۔ پرسوں اخبار چھپی کہ یعنی کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم ہے آج سے، لیکن نہیں، کوئی اعلان صرف نام کا ہے۔ دن ہو یا رات، کراچی کے کم و بیش تمام ہی علاقے 3 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے۔ شہری کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ فیصل آباد کے مختلف علاقوں اور بازاروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شدید گرمی میں گھریلو صارفین کے ساتھ دکانداروں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد کاشف سے۔ جی کاشف۔ بالکل، فیصل آباد میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ گھریلو صارفین تو پریشان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دکاندار ہیں وہ بھی شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کاروبار بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک دکاندار موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، کل صبح 7 بجے کی گئی ہے، 1 بجے آئی ہے، اس کے بعد پھر 2 گھنٹے آئی ہے تو پھر 2 گھنٹے چلے گئی ہے۔ تمام جو
कारोबारी तबका है वो बुरी तरह मुतासर है बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से, और मुतालबा यही है कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए ताकि इनके कारोबार जो है वो बहाल हो सकें। जी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कोई कानूनी रुकावट नहीं तो केलेक्ट्रिक के साथ मुआहदा पब्लिक करना चाहिए। केलेक्ट्रिक की निजकारी पीटीआई दौर में नहीं हुई, ना कुछ छुपा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने रिपोर्ट दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ी। FIA की रिपोर्ट में इल्जामात गुज़श्ता हुकूमतों पर हैं कि इलेक्ट्रिक को गैस पीपल्स पार्टी के दौर में दी जाती रही। कानूनी बंदिश नहीं है तो बिल्कुल पब्लिक कर देना चाहिए। ये कौन सा कोई मुआहदा इंसाफ का किया हुआ तो मुआहदा है नहीं। इसकी तो के इलेक्ट्रिक की निजकारी आज से 15 साल पहले हुई थी। उस वक्त PMLQ की हुकूमत थी, उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। तो ये सब लोगों ने उस मायदे को साथ लेकर चले, उस निजकारी को साथ लेकर चले, तो तहरीक इंसाफ को तो किया बनी, जिसकी वजह से हम किसी वजह से डिफेंसिव पे हो। उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी। अगर रिपोर्ट पढ़ लेते तो वो शायद उसकी बात ना करते, क्योंकि उसके अंदर तो इल्जामात उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो तमाम तर इल्जामात जो है वो पिछली हुकूमतों के ऊपर ही है। कहा कि शंघाई इलेक्ट्रिक से साथ निजकारी की भी बात हो रही है। उसकी वजह ताखीर होने की एक बुनियादी वजह जो है वो है यही कि हुकूमत पाकिस्तान के दावे हैं और उनका हमारे ख्याल में के इलेक्ट्रिक ने पैसा बहुत सारा देना है हुकूमत का, और के इलेक्ट्रिक का दावा है कि हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर पैसा देना है। हुकूमत को ना इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन से कोई ख़तरा है, ना अंदरूनी कोई ख़तरा है। बाकी ये जितनी APC और कॉन्फ्रेंसेज और ये जितना करना चाहते हैं वो उनका हक है, उनका सियासी हक है, ज़रूर करें। आला अदलिया के जजेस की तौहीन और जस्टिस काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकियों के केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखारुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान हलफी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी का जायजा लेकर जवाब देने की हिदायत कर दी। अदालत ने फर्द जुर्म की नकल मुलजिम के वकील के हवाले कर दी। इफ्तिखार मिर्जा ने अदालत से एक बार फिर माफ़ी मांग ली। कहा कि अपने अल्फाज पर बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके केस में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। अदालत ने मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन की माफी करने के इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने अपने बयान हलफी अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने सरीना ईसा का बयान हलफी अटॉर्नी जनरल के हवाले कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बयान हलफी में बहुत संगीन नौयत की बातें हैं। बयान हलफी में मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन का कनेक्शन शहजाद अकबर और वहीद डोगर से जोड़ा गया है। वहीद डोगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत करंदा था। क्या FIA ने इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के कनेक्शंस का खोज लगाया? अदलिया के खिलाफ ऐसा बयान कोई अपने तौर पर नहीं दे सकता। अदालत ने FIA और CTD के रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान किया और अटॉर्नी जनरल को बयान हलफी का जायजा लेकर जवाब देने का हुक्म दे दिया। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर अदालत में पेशी से मुआसत कर ली है, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने साबिक सदर पर 4 अगस्त को बाज़रिए वीडियो लिंक फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। आसिफ जरदारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोरोना और बीमारियों की वजह से अदालत पेश नहीं हो सकता, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। एहतसाब अदालत ने NAB को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक इंतजाम करने का हुक्म दे दिया है। आसिफ जरदारी के शरीक मुलजिम इशफाक लागारी को इश्तिहारी करार देकर मुकदमे से अलग कर दिया गया है। आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुलजमान को 4 अगस्त को तलब किया गया है। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर हुक्मनामा जारी किया है। हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासे केस में अदालत ने कहा कि केस का रेफरेंस जल्द अज जल्द दायर किया जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जैसे ही तफ्तीश मुकम्मल होती है रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तौसीह कर दी। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस सिंध हुकूमत ने बरी 4 मुलजमान की नजरबंदी में 3 माह की तौसीह कर दी। मुलजमान में उमर सईद शेख, फहद नसीम, सलमान साकिब, शेख अदील शामिल हैं। मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत नजरबंद रखा गया है। नजरबंद 4 मुलजमान को कराची सेंट्रल जेल या सखर जेल में रखा जाएगा। मुलजमान को जेल से रिहा किया तो फिर दहशतगर्दी का नेटवर्क बना सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में मुलजमान की सजा को कलअदम करार दिया था। मुलजमान की जानिब से नजरबंदी में तौसीह सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज की है।
वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बीबी की मुबैना वसीयत कौम को दिखाने का मुतालबा किया। अली जैदी ने ट्वीट में कहा कि गैर तस्दीक शुदा वसीयत को बीबी की वसीयत के तौर पर पेश किया गया। गैर तस्दीक शुदा वसीयत के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। बाप बेटे ने पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए भी यही जाली कागज का टुकड़ा इस्तेमाल किया। इंतखाब हथियाने लाल शहबाज की सरजमीन पर लूट मार के लिए यही वसीयत इस्तेमाल हुई। सारे झूठ बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। बाप बेटा यहाँ वहाँ की हाँकने के बजाय बीबी की मुबैना वसीयत कौम को दिखाएं। पीपल्स पार्टी की क़यादत की उज़ैर बलोच से मजीद मुलाकातों का इंकशाफ। हबीब जान कहते हैं ये लोग पहली मुलाकात से इनकार कर रहे हैं, दूसरी और तीसरी मुलाकात का भी जल्द इंकशाफ करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस मुलाकात के सबूत पेश करेंगे। उनके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं, इसलिए ये माइनस हबीब जान चाहते थे। किसी ऐसी पार्टी में जाएं जो पार्टी नया नारा लेकर आया, तो उस वक्त पीटीआई का जो नारा था तब्दीली का, करप्शन के खिलाफ एक जंग का, तो मेरा ख्याल था कि हमने ये फैसला किया। और मैं अली जैदी का उस वक्त भी मशकूर था और आज भी मशकूर हूँ कि उसकी ओल्ड ट्वीट आज काम आ रही है। ये मुलाकात तो ये डिनाई कर रहे हैं, मैं तो दूसरी मुलाकात का भी इंकशाफ करने वाला हूँ। तीसरी मुलाकात ही कैसे डिनाई करेंगे। मोहतरम सदर पाकिस्तान उस वक्त आसिफ अली जरदारी और सुप्रीम कमांडर ने मेरे दोस्त लियारी के हमारे उस वक्त जब हमने सरदार डिक्लेयर किया था उससे मुलाकात हुई थी। अब उस मुलाकात को कंफर्म करने के लिए अगर ज्यादा जरूरत पेश आई तो सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अब जिस केस में कल शायद इश्तिहारी वगैरह या काउंटर करार दिया गया है, मैं पाकिस्तान मौजूद नहीं था कि उनका यही टारगेट था, तो माइनस हबीब जान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का उज़ैर बलोच से मुलाकात का एतराफ़। ताहम पीपी रहनुमा कहते हैं कि उन्होंने उज़ैर को अपनी आंखों से जुर्म करते हुए नहीं देखा। 11th आवर में बात करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि उज़ैर के घर मुलाकात नहीं हुई, लियारी में कुछ ग्रुप्स के झगड़े खत्म कराने के लिए बात करने गए थे। उज़ैर बलोच से कितनी बार मिले शर्जील मेमन साहब? मैं 1-2 दफा मिला हूँ, हालांकि मेरी कोई पिक्चर नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं मिला हूँ। उसके घर पे? नहीं, घर पर लियारी में कहीं मुलाकात हुई थी। क्या मौसम के हाल पे बात हुई है? किस पे? मैं बताया था कि एक मैं इस सिलसिले में एक मैं मिर्जा साहब के साथ गया था जब वो होम मिनिस्टर थे। जब होम मिनिस्टर थे एक तब गए थे, दूसरा एक दफा वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लैश हो गया था बिटवीन 2 कम्युनिटीज। आई डोंट वांट टू रिपीट द नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज। तो उसमें उनको मतलब कि वो मसला को हल करने के लिए हम वहाँ कच्ची राब्ता कमेटी थी, उनके ऑफिस में गए, तो वहाँ पे उसके ऑफिस के बाद वहाँ पे मुलाकात हुई। पाकिस्तान के या कराची के शायद ही कोई एंकर हो जो उसके घर पे ना गया हो, भले इंटरव्यू करने गया हो। आप लोग इंटरव्यू करने जाते थे क्या? मैं तो जवाब आता हूँ। देखिए, उज़ैर बलोच की तो चलो इतनी, अगर क्राइम में कोई साइज होगी तो इतनी साइज होगी ना। सुन ले आपको उसके क्रिमिनल होने में शक है? वैसे जिमनी सवाल। तो मैं हल्का कह सकता हूँ, मैंने उसको क्राइम करते हुए कभी जिंदगी में देखा नहीं है। अरशद पप्पू वाली वीडियो नहीं देखी आपने? मैं अरशद पप्पू की वीडियो मैंने नहीं देखी ऑनेस्टली। मुझे मैं मानता हूँ मुझे शक है, मेरे सामने कोई क्राइम नहीं हुआ ना, कभी पीपल्स अमेंडमेंट कमेटी ने आके उसको ओन किया कि जी ये कार्रवाई हमने की है। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने भारतीय एजेंसी रॉ स्लीपर सेल के अहम रुकन जफर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का ताल्लुक MKM लंदन से है। इस पर बात करेंगे, शाहनवाज शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। शाहनवाज, इस गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी खालिद, FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कराची में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ स्लीपर सेल का एक अहम रुकन जफर को गिरफ्तार किया गया है। ये कहना है FIA हुकाम का, जबकि ये बता रहे हैं कि मुलजिम जफर जो है वो बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है, जबकि ये मुकम्मल तरबियत याफ्ता मुलजिम है। और FIA का कहना है कि ये भारत गया है और 14 माह इसने दहशतगर्दी की तरबियत भारत से ली है। FIA के जो काम है वो ये बता रहे हैं, उनका दावा है कि दिल्ली में महमूद सिद्दीकी ग्रुप की जानिब से इस मुलजिम को अस्करी तरबियत जो है। अच्छा शाहनवाज, कुछ मालूम है कब गया था? कुछ बताया गया इस बारे में, ये भारत कब गया था? जी 2000 में गया था और ये तकरीबन 3 साल जो है वो भारत में रहा है। 2003 में ये जो है वो मीरपुर खास और जो बॉर्डर है यहाँ से ये वापस आया है। तकरीबन 14 महीने इसमें जो है वो दिल्ली में अस्करी तरबियत ली है। और जो काम जो दावा कर रहे हैं उनका कहना है कि इसका ताल्लुक MKM लंदन से है और महमूद सिद्दीकी ग्रुप ने इसको दिल्ली में तरबियत दी है। उनका ये भी कहना है कि ये मुलजिम जो है वो IED बनाने का, बम बनाने का और जदीद हथियार चलाने का माहिर है और यही
تربیت اس کو انڈیا میں دی گئی تھی. اس سے قبل بھی کراچی میں اسی طرح کی جو ہے وہ کارروائیاں سامنے آئی ہیں جس میں ملزمان گرفتار ہوئے ہیں. ظفر جو ہے وہ فائر بریگیڈ محکمہ فائر بریگیڈ میں سرکاری ملازمت بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس پورے نیٹ ورک کو جو فنڈنگ کی جاتی ہے اس میں حوالہ ہنڈی کا جو ایک خفیہ نیٹ ورک ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے, بین الاقوامی, اس کو بھی ریویل کیا گیا ہے. اور اس میں جو ملوث ملزمان ہیں ان میں سے 2 ملزمان جو کہ ایک منی ایکسچینج کمپنی کا ایک ڈائریکٹر ہے سفیان, اس کو گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ ایک اسی کمپنی کا مینیجر ہے جاوید میمن, اس کو گرفتار کیا گیا ہے. ان ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے, لیپ ٹاپ اور موبائل فون دیگر برآمد ہوئے ہیں. ان میں اس نیٹ ورک کے جو دیگر ملزمان ہیں ان کی تمام تر تفصیلات ملک کے تمام ایئرپورٹس پر فراہم کر دی گئی ہیں, جبکہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہے. شاہ نواز بہت شکریہ. اور ابھی لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. براہ راست آپ کو پشاور لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان جلوسائی اکنامک زون کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جو پروگرام اس کے لیے انہوں نے انیشیٹو لیا وہ آپ سب کے سامنے ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن کے اس کے. تو الحمدللہ اب ہم اس پوزیشن میں ہے کہ اس وائرس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. تو رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ جو ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے اور جو ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے, تو اب ہم اس کووڈ کے ساتھ جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو ترقی کی راہ کھل گئی ہے آج سے, خاص کر انڈسٹریز کے حوالے سے, انشاءاللہ یہ اب نہیں رکے گی, ہم آگے کی طرف جائیں گے. میں اس فورم سے آپ کو ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب خیبر پختونخوا ترقی کی طرف گامزن ہوگا. یہ پہلا سٹیپ ہے اور اس میں ہم اپنے پریویس چیف منسٹر اور پریزنٹ ڈیفنس منسٹر پرویز خان خٹک کہ اس کی کوششوں کو ہم نہیں بول سکتے جس طرح انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ پل اب میچورٹی کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے تو 3-4 کا ذکر کیا, غازی کا ذکر کیا, چترال کے حوالے سے ذکر کیا, ڈی اے خان کے حوالے سے ذکر کیا. اب انشاءاللہ ہم ہتار کی طرف جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا اور یہ پاکستان کا پہلا اکنامک زون ہوگا وہ رشکے اکنامک زون ہوگا. انشاءاللہ وہ فائنل سٹیجز میں ہے. اس کے بعد ہم رشکے اکنامک زون کا پراپر اناگوریشن کریں گے. پرائم منسٹر صاحب خود آئیں گے, ان کے ہاتھوں انشاءاللہ ان کی اناگوریشن ہوگی. اس سے تو انہوں نے 50,000 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز کی پوٹینشیل کا کہا ہوا ہے. انشاءاللہ اس سے 2,50,000 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز ہمیں اس سے ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو آلریڈی کہا ہوا ہے کہ جدھر ہمارے پاس ہائیڈل کی پوٹینشیل ہے, ہم جتنی بھی ہماری اور جتنی بھی میگا واٹ ہم تقریباً اس کو جو ہمارے ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس سے ہمیں ملے گی. تو اب ہم نیشنل گریڈ کو نہیں دیں گے, ہم اپنے انڈسٹریز کو دیں گے, ارزاں قیمت پر دیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری بجلی ہے, اس پر ہمارا ہی حق ہے, ہمارے ہی صوبے کے صنعت کاروں کا حق ہے, چیمبر کے لوگوں کا حق ہے. تو انشاءاللہ ہماری تقریباً دسمبر تک 100 میگا واٹ تک ہماری بجلی وہ فائنل ہو جائے گی. تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہی بجلی بھی ہم اپنے انڈسٹریز کو دے دیں. اور جہاں پر ہائیڈل کی پوٹینشیل ہے وہاں پر میں نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ ہوم ورک کرے کہ وہاں پر بھی ہم چھوٹے سے انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دیں تاکہ وہ لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع ملے. میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ویلنگ کی اجازت دی. فرسٹ ٹائم پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہم نے 18 میگا واٹ بجلی جو پیہور سے ہمیں تقریباً 18 میگا واٹ تھی وہ ہم نے آلریڈی سوابی میں جو ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو ہم نے ارزاں قیمت پر آلریڈی فراہم کر دی ہے. تو اسے ہماری بھی بچت ہوئی, حکومت کو 2 ارب کی بچت ہوئی اور انڈسٹریلس کو بھی انشاءاللہ اسے بچت ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے اس میں یہ انڈسٹری بھی آتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کے حکم کے مطابق اس نے حکم دیا تھا, ہم نے کافی ٹیکسز کم کر دیا ہے اور بعض کو ہم نے ختم کر دیا ہے. کوشش ہوگی کہ ایک ونڈو کے تحت جتنی بھی ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو ہم کور کر سکے اور باہر سے انویسٹمنٹ لا سکے. الحمدللہ خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کی راہیں کھل چکی ہے. لوگ آئیں گے,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ख्वाह वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो, ख्वाह वो हाइडल सेक्टर में हो, ख्वाह वो माइंस एंड मिनरल सेक्टर में हो, ख्वाह वो टूरिज्म सेक्टर में हो। ये 4 सेक्टर्स है हमारे पास कि इसको अगर हम प्रमोट करें, इसको सपोर्ट करें, तो खैबर पुख्तनख्वा इंशाअल्लाह 5-6 सालों में हमें किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह खैबर पुख्तनख्वा अपने वसाइल में से अपने लोगों की खिदमत कर सकेगा, यहाँ पर तरक्की होगी, हम अपने बच्चों को रोज़गार भी दे सकेंगे, हम अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकेंगे और इंशाअल्लाह सुबह उससे उठ जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब हम इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामज़ान हो चुके हैं और मैं एक दफ़ा फिर अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को और साथ ही साथ उनकी टीम को, जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियां खलीक साहब ने 2-3 चीज़ें रख दी इलाके के हवाले से। एक उन्होंने रोड का जिक्र। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तो आगाह करें, पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 5386 हो गई। 2165 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान की निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा का कोरोना वायरस टेस्ट चंद रोज पहले मस्बत आया था। वाइस चांसलर मुस्तफ़ा कमाल पाशा गुज़िश्ता 3 रोज से वेंटिलेटर पर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज थे। दुनिया भर में किबले की दुरुस्त समत का तयन करने का मौका। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 2:26 सूरज की ऐन खाने काबा के ऊपर होगा, जिससे खाने काबा का साया ख़त्म हो जाएगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक किबले की सही समत मालूम करने का तरीका यह है कि एक छड़ी ज़मीन पर गाड़ दें। मकामी वक्त पर छड़ी का साया जिस समत होगा उसके मुखालिफ समत किबला होगा। सूरज साल में 2 बार खाने काबा के ऐन ऊपर आता है, जिससे किबले के रुख का सही तयन किया जा सकता है। खेल के मैदान से खबर आपको दें, वर्स्टर में लहू गरमा देने वाली कौमी टीम की डर्बी में प्रैक्टिस रंग जमाने के लिए तैयार। पाकिस्तानी स्क्वाड आज डर्बी में पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। प्रैक्टिस में खिलाड़ियों को लंबी बैटिंग और बॉलिंग की मशकें कराई जाएंगी। खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी खुसूसी तवज्जो के अलावा रनिंग और स्ट्रेचिंग सेशंस भी होंगे। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arynews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज।